प्रोग्राम सिख इतिहास की महान गाथा विच आप जी का निੱਘਾ स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की सिख गाथा दरबार साहिब तरनताਰਨ की उसारी दे लाए पक्कियां इट्टां नूं ਨੂਰਦੀਨ कोलों वापस मुड़वाउण दे नाल संबंधित है। इस प्रोग्राम के अखीर विच एक सवाल भी पुछया जाएगा जिसका सब तो पहला ठीक जवाब भेजण वाला दर्शक होवेगा साडे इस प्रोग्राम का विजेता अते उसनूं साडे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सरस वालों भेजा जाएगा आकर्षक इनाम। सिख इतिहास के प्रचार ते प्रसार वास्ते इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर किया है कुंवर जपिंदर सिंह जी, सीनियर बीजेपी लीडर, देहरादून उत्तराखंड ने। आप जी ने यह प्रोग्राम पूरा सुनना है तो नाल ही साडे डेली मोशन फेसबुक अते यूट्यूब पेज नूं लाइक सबसक्राइब ते फॉलो भी जरूर कर देना है जी। तो आओ हुण करिए अज दे इतिहास दी विचार। श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने 1556 विच तरनताਰਨ साहिब शहर वसाया सी ते इस तो 6 साल पहलां अज दे दिन 25 अगस्त 1590 ईस्वी नूं तरनताਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ खुदवाई शुरू की सी जो 19 मार्च 1596 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂਰਦੀਨ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। और उस वेले जब सिखां ने इस चीज़ का विरोध किया तो गुरु अर्जन साहिब जी ने भी ये गल कही सी कि सिखो कुछ चिर सबर रखो, ये इट्टां वापस आउणगियां एक दिन अते दरबार साहिब नूं ही लगणगियां। ये गल सिखां ने सदा ही याद रखी। भले ही इस करके कुछ समय लई दरबार साहिब की उसारी का काम रुक भी गया परंतु फिर बहुत जल्दी गुरु अर्जन साहिब जी ने दोबारा इट्टां पका के और दरबार साहिब की उसारी शुरू करवा दी सी। हुण सिखां दा एक खासा रहा है कि यह अपने गुरु के हुक्मां नूं पूरा करन दे वास्ते हर हीला करते हैं ते गुरु जिहड़ा है वो सिखां दे सदा अंग संग रहिंदा है। इत्थे मैं एक गल होर भी कह देवां कि पक्के चोरां दी एक परंपरा रही है कि वह असली चोरी किया माल कदे वापस नहीं मोड़ते इवज वजों भावें उन्होंने 2-4 चीज़ां होर क्यों ना मोड़नियां पै जाण। किसी जाबर तो उही चीज़ां वापस मुड़वा के लै आउणा ये सिखां दी बहादरी का ही प्रतीक हो सकता है। तो सिख इतिहास विच अजिहियां बहुत सारियां यादां समोईयां होईयां हन जद सिखां ने जाबरां तो अपना असली माल वापस मुड़वाया सी। उदाहरण वजों 1024 विच महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर नूं लुटिया सी ते ਉਹ इस दे दरवाजे भी ला के गजनी लै गया सी ते फिर महाराजा रणजीत सिंह ने उही दरवाजे वापस लिया के अजकल श्री दरबार साहिब अमृतसर जो दर्शनी ड्योढ़ी नूं लगाए सन। इस तो इलावा अहमद शाह दुरानी दे जिन्हां पठाणा ने श्री अमृतसर साहिब दे सरोवर नूं पूरिया सी सिखां ने उन्हां ही पठाणा नूं फड़ के लिआंदा सी ते फिर उन्हां कोलों ही सरोवर दी दोबारा सफाई करवाई सी। 1764 ईस्वी नूं ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਔਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਲਏ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਬਾਲ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਾਲੜਾ, ਪੱਟੀ, ਪਹੁਵਿੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੱਟੀ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1768 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ NIT ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ BJP ਲੀਡਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 88 376 90 192 ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।